मुल्क दे विच खास करके पंजाब दे विच टोल प्लाजिਆਂ करके बहुत ज़्यादा टोल प्लाजे सड़कों के उत्ते लगे ने। इन्हां करके लोगों के विच बहुत रोस है। BKU एकता उगराहां वालों कुछ घंटिया का एक तरीके नाल उन्होंने इहदे खिलाफ संघर्ष भी किया। किसानी जथेबंदियां ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जे अगले कुछ महीनों के कुछ दिनों के जे टोल प्लाजे बंद ना किए तो वो अपने तरीके नाल ये टोल प्लाजे बंद कराउणगे। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता वा कि उन्होंने टोल प्लाजिਆਂ ते लुੱਟ हो रही है। जिन्ना खर्च उन्होंने अपने तेल पानी का गड्डियां का नहीं उस तो ज़्यादा किते वो टोल प्लाजिਆਂ ते खर्चते हैं। इंडिया दे विच जिहड़ा गुस्सा वा लोगों को पंजाब दे विच खास करके कि ये टोल प्लाजे इन्ने क्यों वधे हुए आ, बाहरले मुल्कां दे इहो जिहा रोस क्यों नहीं। मैं चाहूँगा कि तुसीं उत्थों दे उदाहरण भी दो। टोल प्लाजे सिर्फ एक मिली भगत सीगी सरकार पंजाब सरकार ते सेंटर सरकार नाल मिल के पैसे खाण दा एक रस्ता बनाया गया है कि जिहदे नाल सड़कां ਉਹਦੇ बढ़ाउण दे बावजूद सड़कां नहीं ठीक बनਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੁੱਟ ਪਚਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ। 100 किलोमीटर चल जाओ, 200 चल जाओ, 300 चल जाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁੜਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। बिल्कुल इहो ही गल डॉक्टर सोहल इंद्रजीत सिंह उमरपुरी ने लिखी है जो असीं स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कल वो अपने पिंड गए, 41 किलोमीटर का फासला सी, 300 रुपये टोल टैक्स देना पिया और इहो जी कोई सहूलत दिसदी नहीं सी जिथे 300 रुपया जायज़ समझा जाए। सिर्फ सरकारां सड़कां नहीं बना सकदियां, जे प्राइवेट पार्टनर्स नूं इनवॉल्व किया वा उन्हां दे पैसे पूरे हो गए तो टोल प्लाजे बंद होने चाहिए, नहीं तो सानूं भी इस चीज़ समझना चाहिए वा। दर्शन धालीवाल जी, मैं तुहाडे नाल पूरी तरह सहमत नहीं। पहली गल तो सरकार की जिम्मेवारी है जदों वो रोड टैक्स लेंदे आ, और रोड टैक्स बहुत लिया जाता वा। हर जिन्नी महंगी गड्डी उन्ना ही ज़्यादा रोड टैक्स। जो रोड टैक्स लिया जाता वा तो सड़कों को बेहतर करना, चौड़ा करना इस सरकार का काम आ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका है शुक्रवार की शाम, भारत च शनिश्चरवार की सवेर, नानकशाही संमत 554 पोह की 23 तरीक है। और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना प्रोग्राम हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब के फेसबुक पेज उपर भी लाइव है और मेरे निजी फेसबुक पेज उपर इनू क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा वा। OTT प्लेटफॉर्म Jio TV ते डेली हंट उपर भी इस प्रोग्राम नूं तुसीं देख सकते जे। अगे वधण तो पहलां माफ़ी चाहुंदा वां, 2-3 दिन तो मैं लाइव शो नहीं कर सकिया, कुछ निजी रुझेवां करके, कुछ सेहत खराब होने करके। वैसे भी कड़ाके की ठंड आ, सो मेरे ख्याल आपां सारिआं नूं अपना ख्याल रखना पैना वा। बहुत धुंध आ, बहुत ज़्यादा ठंड आ और इन्हां दिनां दे विच काफ़ी लोग मेरे समेत बीमार भी हो रहे हैं। अगे नालों मैं बेहतर आ, सो कोशिश करांगे अगले दिनां दे विच रेगूलर आपां इस शो नूं कर सकीए। अज आपां एक अहम समाजिक मसले बारे गल करनी आ। पिछले कई महीनों तो मुल्क दे विच खास करके पंजाब दे विच टोल प्लाजिਆਂ करके बहुत ज़्यादा टोल प्लाजे सड़कों के उत्ते लगे ने। इन्हां करके लोगों के विच बहुत रोस है। वीरवार नूं BKU एकता उगराहां वालों कुछ घंटिया का एक तरीके नाल उन्होंने इहदे खिलाफ संघर्ष भी किया। 3 घंटे के करीब टोल प्लाजे बंद रहे, यानी उत्थे वसूली नहीं हुई। और किसानी जथेबंदियां ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जे अगले कुछ महीनों के कुछ दिनों के जे टोल प्लाजे बंद ना किए तो वो अपने तरीके नाल ये टोल प्लाजे बंद कराउणगे।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਔਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ 5 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਕਰੀਬ 350 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 650 ਰੁਪਈਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 350 ਰੁਪਈਆ, 345 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ 700 ਰੁਪਈਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, 2-3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਤੇ 2 ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਨੇ, 2 ਵੀਲਰਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਟੋਲ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟੋਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਥਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵੇ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਆਮ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਆਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਾਹਦੇ ਆ। ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ PWD ਰੋਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ। ਰੋਡਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਰੀ ਲੁੱਟ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 25 ਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, 50 ਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੁੱਟ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਵਾ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟੋਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ DTH ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਆਲਮੋਸਟ 200-250 ਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂ ਮੈਂ 22 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ 23 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੌਸਮ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, 200 ਚੱਲ ਜਾਓ, 300 ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁੜਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, 300 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। No, this is not fair with the public ਜੀ। ਇਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਬਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਮੇਕ ਇਟ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਬੈਡ ਰੋਡਸ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਵੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 2 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਓਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਲ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਰੋਡ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੋਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ।
ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਟਿਆ। ਔਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਤਾज़ा ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2-3 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, 2-3 ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। 2-3 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜਨਾਬ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਐਫਕਨ ਪਾਲਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਟੋਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਐਫਕਨ ਪਾਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਟੋਲ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਓ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਆ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮੋਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਵਕੂਫ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਓਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਮਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਟੋਲ ਟਾਲ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਟੋਲ ਟਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਥੋੜੋ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। 1999 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 104 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। 26 ਰੁਪਏ ਕੁਆਟਰ ਦਾ, ਤੇ 104 ਜਿਹੜਾ ਈਅਰਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ 2% ਆਫ ਦੀ
ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਬਣਨੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਸਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 104 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 8000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 8000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ 8000 ਵਿਆਜ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 200 ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਓਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰਾ ਗੰਡਾਸਾ ਵੱਜਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾਕਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ 2 ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪ ਰੋਹਣ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜੇ ਪੈਸੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਫੇਰੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਲ ਉਹਦੇ ਲਵਾਤੇ। ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਦਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਉੱਲੂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰ 50-60 ਮੀਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਓ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਸਤਰਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 300 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਫਲੋਰ, ਤੇ ਗਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿਓ MACT ਨੂੰ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 300 ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਪਰੇ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 45 ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ $7 ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗਿਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਘੱਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਟੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਥਮਪੁਰ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ 480 ਕਿ 500 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਜਾਂ 32 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 325 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 345 ਰੁਪਏ। 5 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ
ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਘਿਰੇ ਆ ਕੁਰਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, 2 ਪਾਸੇ 3 ਸੜਕਾਂ 4 ਸੜਕਾਂ ਵਾ, 2 ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਇੱਧਰ ਖਰੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ। ਜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਵੇ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਬਣਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਕਸ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚੀ ਨਾ ਕਟਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 80-85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ 80-85-50 ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ USA ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਦਮੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਰੋਡ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਰਾਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮਾਈਲੇਜ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਝੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਟੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਟੋਲ ਬਣਦਾ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਟੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਬੰਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਬਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ CM ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਬਲ ਨੇ ਜੋ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਟੋਲ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੋਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟੋਲ? ਉਧਰ ਵੀ ਟੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ 3 ਟੋਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਰੋਡ ਇੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ 1 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਝਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਲੇਨ ਕਰਤੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆ ਤੇ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੀ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। 100% ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਟੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੰਨਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਡ ਟੈਕਸ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 300 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ 25-30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਹੂਲਤ। ਹਾਂ, MLA, ਸਾਬਕਾ MLA, ਜੱਜਸ ਜਾਂ IPS, IAS, ਰਿਟਾਇਰਡ, ਅਨਰਿਟਾਇਰਡ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, MP ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਰਾਇਤਦਾਰ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੋਰ ਇਕੁਅਲ ਦੈਨ ਅਦਰਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡੂਵਾਲ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਚੌੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ PWD ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਟੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜੇ? ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਨ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਟੋਲ ਰੋਡ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਰਚ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਸੋ ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਰਚ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। PWD ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਥਾਣੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 407 ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਓ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਫਾਲਤੂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਟੋਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੋਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। PWD ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। PWD ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ PWD ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਪੂਨੇ ਕਰੀਬ 90 ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਆ, ਬੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਜੈਪੁਰ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਸਲਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣੀ, ਜਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਓਕੇ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਦੀ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਭ ਲਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਦ ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੂਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੀ ਲਾਈਦਾ ਉਹ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? 100 150 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਲਾਉਣਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਰੋਡ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਅੱਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਠੇਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 100% ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਧਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਟੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। PWD ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਟੈਕਸ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਜ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ 600-700 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 300-400 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਫਿਰ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੋਲ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੀ। ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਵੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ। PWD ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੀ ਉਹ 27% ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 60% ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 50% ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਟੋਲ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ, ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਗਿਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਘਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ PWD ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ 1-2 ਮਿੰਟ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਰ 10ਵਾਂ ਕੁ ਕਾਲਰ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 25-30 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਣੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ PWD ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾਏ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ੂ ਕਰਦੀ 30 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਹ ਵੱਧ ਖਾਊਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾਊਗੀ? ਸ਼ੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ RSS ਹੀ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਡੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਟੇਟ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ PWD ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਰੋਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।